Thank you. Perfect. So, good morning. আমরা as per our plan আমরা আজকে একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করার কথা. We have completed the discussion regarding production possibility frontier and dynamics related to production possibility frontier in chapter 1. And today we will move on to a new chapter where we will mainly discuss theory of demand. But before going to that chapter, I would just like to discuss a bit on the outline of the particular chapter. So the chapter which is coming next and the chapter which is coming after that, these two chapters are actually related with each other. And at the end of these two chapters, we will be able to explain the market equilibrium. আমরা মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম এক্সপ্লেইন করতে পারবো এই দুইটা চ্যাপ্টার পড়া শেষ হওয়ার পর. So that's the main target of reading this two chapter. We want to know what is market equilibrium, how the market equilibrium changes, and how to explain the market equilibrium. These things should be known by us, and এই জিনিসটা আমরা এক্সপ্লেইন করতে চাই. সো যেহেতু এই জিনিসটা আমরা এক্সপ্লেইন করতে চাই এবং অবভিয়াসলি আমরা মার্কেট সম্পর্কে খুব ডিটেইল জানি না, সো হোয়াট উই নিড টু ডু before going to the detailed analysis of market equilibrium, we need to find out who are the players of the marketer player kara, or what are the people or what are the different actions we can see in the market from different groups of people. So তুমি যদি মার্কেটের দিকে তাকাও, তুমি দেখবা যে মার্কেটে যে কোনো মানুষকে you can categorize them in two different groups. দুইটা গ্রুপে তুমি তাদেরকে categorize করতে পারো in the market. One is consumers and the other one is producers. So these are the two group of people comprising whom we have actually market. So one group of people are in consumers and the other group of people are in producers. So consumer kara, who are consumers? আমরা এই দুইজনের কথা আগেও শুনেছি চ্যাপ্টার 1 পড়ার সময়, in agents of the economy. Who are consumers? কনজিউমার কারা? যারা হচ্ছে কোন প্রোডাক্টকে কনজিউম করে বা রিসিভ করে, ইউজ করে আর কি প্রোডাক্ট। এটা কি only product or it can be service as well? Service as well. Okay. And who are the producers? যারা হচ্ছে সার্ভিস অর প্রোডাক্টটা হচ্ছে প্রোডিউস করে আর ক্রিয়েট করে, মানে কনজিউমারের জন্য। Right, exactly. Perfect. So among consumers and producers, who would be the largest group? So consumer would be largest group. Very good. এবং some of the consumers might act as producer. কেউ হয়তো কনজিউমারদের মধ্যে থেকে প্রোডিউসার হিসেবে অ্যাক্ট করতে পারে। এনিওয়ে, সো আমরা মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম নিয়ে কথা বলতে চাই এবং আমরা শুরু করলাম এইভাবে যে বাজারে দুজন প্লেয়ার আছে বা দুটো গ্রুপ অফ পিপল আছে, those have different roles in the market. One is consumers and the other one is producers. So we need to know with what factor actually consumers try to play their role in the market, and with what factor producers try to play their role in the market. So why the consumers are in the market? তারা কেন আসলে বাজারে যাচ্ছে? Because they need something. তাদের কিছু প্রয়োজন, it might be goods, it might be services, they need something. So আমরা এটাকে চলো, we can usually call it in terms of language of economics as demand. Consumers have some demand. কনজিউমারের কিছু ডিমান্ড আছে, ডিমান্ডটা সে ফুলফিল করতে চায়, and to fulfill that demand consumers actually went to the market. And what's the role of the producers? Producer role ta ki? Producers are the businessmen who actually produces different types of products and services, and tara hoyto ei jinishguli bazare sell korte chaye. They want to sell the product. That means tader uddeshota hocche bazare ashar, they want to sell their own production. Tara tader nijer production ke sell korte chaye. So in terms of language in economics we call it supply. So these are the two variable through which these two different group of people actually try to play their. So তুমি যদি individually, if you don't know the demand properly, how actually demand works in the market, what are the factors that can change the demand of a consumer, এই জিনিসগুলি যদি আমরা particularly না জানি, in that case obviously আমরা কনজিউমাররা মার্কেটে কিভাবে তাদের রোল প্লে করে সেটা সম্পর্কে ভালো আইডিয়া পাবো না। সে কারণে before going to the detailed analysis of market equilibrium, we need to know demand at first. Then since producers are the other player of the market, তুমি যদি
তাদের ভ্যারিয়েবল, দ্যাট মিনস সাপ্লাই সম্পর্কে খুব ডিটেইল না জানো, হোয়াট ইজ সাপ্লাই, what factors actually are related with the supply and how the supply changes in the market, এই জিনিসগুলো যদি আমি খুব ডিটেইল না জানি, ভালোভাবে না জানি, সেই ক্ষেত্রে আমি প্রোডিউসারদেরকেও অ্যানালিসিস করতে পারবো না। সো অবভিয়াসলি তুমি যদি কোনোভাবে প্রোডিউসারদেরকে অ্যানালিসিস করতে না পারো বা কনজিউমারদেরকে অ্যানালিসিস করতে না পারো, তাহলে তোমার পক্ষে ডিটেইলে মার্কেট ইকুইলিব্রিয়ামটাকে অ্যানালিসিস করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তাহলে এই দুটো চ্যাপ্টারের শেষে, at the end of these two chapters, our target is to explain the market equilibrium. But since market equilibrium involves the interaction of two different group of people, consumers and producers, at first, as a building block, we would like to discuss about the consumers, that means the demand, and followed by we would like to discuss about the producers, which is supply, and finally we will bring them together, we will join them together so that we can discuss the market equilibrium. আমি কি ক্লিয়ার করতে পেরেছি কথাটা সবার কাছে? পারপাসটা বোঝাতে পেরেছি যে end of this two chapter our target is to discuss the market equilibrium, but why we should start the discussion with demand and supply. Am I clear to all? জি স্যার। Sure? জি স্যার। পারফেক্ট। তাহলে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা বা যাকে ফোকাস করে আমরা আমাদের ডিসকাশনটা শুরু করব, দ্যাট উড বি দ্য কনজিউমার্স। দ্যাট মিনস উই উড লাইক টু স্টার্ট দ্য ডিসকাশন রিগার্ডিং থিওরি অফ ডিমান্ড। আমরা কনজিউমারদেরকে নিয়ে কথা বলছি এখানে, এন্ড কনজিউমারের ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ডিমান্ড। সো উই উড লাইক টু নো থিওরি রিলেটেড টু ডিমান্ড। ডিমান্ডের থিওরি সম্পর্কে জানতে চাই। আমরা সাধারণত ডিমান্ডকে শর্ট ফর্মে ডাবল ডি দিয়ে লিখে থাকি। এন্ড অবভিয়াসলি ডোন্ট ফরগেট, এই পার্টিকুলার পার্টটাতে আমরা শুধুমাত্র ফোকাস করছি কার উপরে? কনজিউমারের উপরে। এন্ড উই আর টকিং অ্যাবাউট এ সিঙ্গেল কনজিউমার সিন্স ইটস মাইক্রো ইকোনমিক্স। এন্ড অবভিয়াসলি একজন কনজিউমারের ডিমান্ডকে আমরা আসলে এখানে অ্যানালিসিস করতে চাই। সো হোয়াট উড বি দ্য আউটলাইন? আউটলাইনটা কি আমরা জানতে চাই। আমরা একটা কথা প্রথমে বলেছিলাম যে কনজিউমার্স আর ইন দ্য মার্কেট বিকজ দে নিড সামথিং। তাদের কিছু জিনিস প্রয়োজন, সেই জন্য তারা মার্কেটে যায়। সো নিড একটা ওয়ার্ড আমরা বলেছিলাম। সো নিড এবং ডিমান্ড আর দে কমপ্লিমেন্টারি, আর দে সেম? তারা কি কমপ্লিটলি একই জিনিস ইন্ডিকেট করে? এটা হয়তো প্রথমে একটু ফিগার আউট করা দরকার। অথবা ডিমান্ডের নেচারটা আসলে কি? হোয়াট ডু উই মিন বাই ডিমান্ড? এই জিনিসটা আসলে একটু ফিগার আউট করা দরকার। সো আমরা প্রথমে যে জিনিসটা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব এই থিওরি অফ ডিমান্ডে, এট ফার্স্ট উই উইল ট্রাই টু নো হোয়াট ইজ এফেক্টিভ ডিমান্ড। এফেক্টিভ ডিমান্ড বলতে আসলে আমরা কি ইন্ডিকেট করি, এটা একটু আমরা জানার চেষ্টা করব প্রথমে। এফেক্টিভ ডিমান্ড। সো আফটার নোয়িং এফেক্টিভ ডিমান্ড, sorry, we would like to we would like to find out the ডিমান্ড ফাংশন। আমরা একটা জেনারেলাইজড ডিমান্ড ফাংশন কি খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। জেনারেলাইজড ডিমান্ড ফাংশন, জেনারেলাইজড ডিমান্ড ফাংশনকে আমরা বের করার চেষ্টা করব। যে ডিমান্ড ফাংশনটা আসলে আমাদেরকে বলবে, মেইনলি আমাদেরকে বলবে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং ডিমান্ড। একজন কনজিউমারের ডিমান্ডকে কারা কারা আসলে এফেক্ট করে, এটা হয়তো আমাকে জানানোর চেষ্টা করবে এই ফাংশনটা। Now, after knowing that, since we won't be able to work with such a big function, আমরা যেটা করতে চাই, we want to introduce law of demand. ডিমান্ড একটা ল ফলো করে আমরা এই ডিমান্ডের লটাকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে চাই। So whenever you will introduce the law of demand, this demand function will get smaller or more simplified. Demand ফাংশনটা আরো সিম্পলিফাইড হয়ে যাবে। It will be easy to work with that function. সেটা দিয়ে হয়তো আমরা ইজিলি কাজ করতে পারবো। সেই ল অফ ডিমান্ডটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে চাই। এন্ড আফটার ইন্ট্রোডিউসিং ল অফ ডিমান্ড, টু প্রেজেন্ট ইট, এটাকে প্রেজেন্ট করার জন্য উই ক্যান হ্যাভ সাম ডিমান্ড টেবিল। আমরা ডিমান্ড টেবিল বা ডিমান্ড স্কেজুয়াল, পিপিএফ এর জন্য আমরা যেমন পিপিএফ টেবিল তৈরি করেছিলাম, এইভাবে ডিমান্ড টেবিল বা ডিমান্ড স্কেজুয়াল তৈরি করে ল অফ ডিমান্ডকে প্রেজেন্ট করতে পারি। We can have demand curve or demand graph, যেটাই তুমি বলো, demand curve তৈরি করতে পারি। And also, since we can draw the demand curve, we can present it with equation. আমরা demand equation use করে এটাকে present করতে পারি। So after knowing law of demand, we will try to introduce the dynamics of the demand curve. So when you say dynamics of the demand curve, আমরা গত ক্লাসে দুইটা শব্দ অ্যাড করেছিলাম পিপিএফ এর সময়। আশা করি ওয়ার্ড দুইটা মনে আছে সবার। ওয়ান ওয়াজ মুভমেন্ট এন্ড দ্য আদার ওয়ান ওয়াজ শিফট। সো আমরা ডায়নামিক্স অফ ডিমান্ড আসলে জানতে চাই what factor causes movement along the demand curve and what causes shift of the demand curve. That means তুমি যেটা নিয়ে ডিসকাস করছো ডায়নামিক্সে,
that is movement along the demand curve. Movement along the demand curve. And finally, তুমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছ, that is shift of the demand curve. Shift of the demand. So this would be the outline for the theory of demand, and we will follow more or less the same outline when we discuss the theory of demand. So theory of supply. So তুমি যদি একটা outline একটু মোটামুটি follow করতে পারো, বা একটা outline, if you can remember one single outline, in that case of course the following 2 chapter would be easy for you to remember. মনে রাখা তোমার জন্য সহজ হবে। এবং more or less এরপরের দুটা চ্যাপ্টার আমরা একই ধরনের আউটলাইন, থিওরি অফ সাপ্লাই এবং মার্কেট ইকুইলিব্রিয়ামের জন্য we will follow almost the same outline. ঠিক আছে, তাহলে আমরা শুরু করছি ডিসকাশনটা কাকে দিয়ে? প্রথমে এফেক্টিভ ডিমান্ড কি জানতে চাই আমি। then after effective demand we want to create a list. আমরা একটা লিস্ট ক্রিয়েট করতে চাই। কিসের লিস্ট? what are the factors affecting the demand curve, and using that list we want to write down a demand function, generalized demand function. Since the generalized demand function will be larger and it's not going to be easy to work with that function, we want to simplify it by applying some law which we call law of demand. And to present the law of demand, we can use 3 different methods. One would be you can write demand table, another would be you can draw demand curve, and the final one would be you can write down some demand equation. All 3 will present the law of demand. And finally, after knowing this demand curve and demand equation, we would like to discuss about the dynamics of the demand curve. And in the dynamics, we want to find out what is the factor that can create movement along the demand curve, and what are the factors that can create shift of the demand curve. And that will be the basic outline of this chapter, which will be followed for the upcoming 2 chapters as well. Clear? So let's first start the discussion with the theory of demand. আমরা theory of demand দিয়ে আমাদের ডিসকাশনটা চলো। theory of demand এর effective demand কি এটা দিয়ে চলো আমরা আমাদের ডিসকাশনটা শুরু করি। So we want a lot of things. আমরা অনেক কিছু চাই as a consumer, আমরা সবাই consumer, and we need lot of things. আমাদের প্রচুর জিনিস প্রয়োজন। So there is a word need or want, and আরেকটা ওয়ার্ড তুমি যেটা ইন্ট্রোডিউস করেছো কিছুক্ষণ আগে, that is demand. So is there any difference between this set of words? কোনো পার্থক্য আছে কিনা, কি মনে হয় দেখি, in terms of strength? হাসিব আচ্ছা আমাদের সাথে, হাসিব রায়ন রহমান। হাসিব? জি স্যার আছি। গুড মর্নিং। হাসিব, তোমার কাছে কি মনে হয় যে the words that you can see in the screen, there might be some difference among them? What do you think? স্যার ধরতে পারছি না এক্স্যাক্টলি। বোঝা যাচ্ছে না, তোমার চিন্তাটাই আমি শুনতে চাচ্ছি যে তোমার কাছে কি মনে হয় in terms of strength, do you think there might be some difference? Okay, Hasif, thank you. Stay with us. Asaduzzaman, MD Asaduzzaman. Asaduzzaman. আসসালামু আলাইকুম স্যার। সালাম আসাদ, গুড মর্নিং, ভালো আছো? জি স্যার, ভালো স্যার আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, তুমি তো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমরা দুটো ওয়ার্ড লিখেছি, need or want and demand. Do you think that there might be some difference among them? What do you think? ও স্যার, সরি স্যার। আচ্ছা, তুমি ফলো করতে পারছো না। ওকে আসাদ, let me pick final one. Iti, Madhu, Iti. জি স্যার। Iti, good morning. Can you see the word that we have written on the screen? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি নিড এন্ড ওয়ান্ট। Need or want, আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে ডিমান্ড। সো তোমার কি মনে হয়, do you think that there might be some difference among them? স্যার, নিড আর ওয়ান্ট এর মধ্যে ডিফারেন্স যেটা আমার মনে হয় সেটা হলো নিডটা হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন, আর ওয়ান্ট যেটা আমরা অনেক কিছু চাই কিন্তু প্রয়োজনের বাইরেও অনেক কিছু চাওয়া থাকে। ইতি প্লিজ ফলো দ্য ইনস্ট্রাকশন প্রপারলি। নিড এর মাঝে একটা স্ল্যাশ দেওয়া আছে, ঠিক আছে? নিড অর ওয়ান্ট, আরেকটা হচ্ছে ডিমান্ড।
we want the difference between need and demand or want and demand, not the difference between need and want. ঠিক আছে? জি স্যার। Okay. Now go ahead with the answer. Or what do you think? স্যার বলতে পারবো না। Okay, thank you. Last one. Rodela. Rodela, Yes, sir. Someone. so তুমি ফলো করছিলে আমাদেরকে, শুনতে পেয়েছো আমাদের ডিসকাশন? জি স্যার। What do you think? নিড, ওয়ান্ট আর ডিমান্ডের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে নিড বা ওয়ান্ট হচ্ছে যে আমি এই জিনিসটা চাচ্ছি, আর ডিমান্ড হচ্ছে যে আমার হয়তো লাগবে এই জিনিসটা সার্ভাইভ করার জন্য। So which one is more strong? ডিমান্ড। ওকে ফাইন, খুবই স্বাভাবিক, এটা এক্সপেক্টেডও না যে আমরা সবাই পারফেক্ট ডিফারেন্সটা হয়তো বলতে পারবো, খুবই স্বাভাবিক, কারণ আমাদের তো আর বেসিক ট্রেনিংটা ইকোনমিক্স এর না, খুবই স্বাভাবিক। বাট অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ এ থিন বর্ডার অফ ডিফারেন্স অ্যামং নিড এন্ড ডিমান্ড। নিড এবং ডিমান্ডের মধ্যে বা ওয়ান্ট এবং ডিমান্ডের মধ্যে একটা থিন বর্ডার অফ ডিফারেন্স আসলে আছে, এবং সেটা কি তুমি খেয়াল করে দেখো। আমরা প্রথমে ক্লাসটা এরকম ভাবে শুরু করেছিলাম, একেবারে প্রথম দিককার ক্লাসে, যে উই ওয়ান্ট আ লট অফ থিংস, উই নিড আ লট অফ থিংস, আমাদের অনেক কিছু প্রয়োজন আমাদের জীবনে, বাট অফকোর্স আমরা আমাদের সব নিডকে ফুলফিল করতে পারি না, আমাদের সব নিডকে ফুলফিল করা সম্ভব না বিকজ অফ দি স্কারসিটি অফ দি রিসোর্সেস। সো অবভিয়াসলি তুমি যখন ডিমান্ডের কথা বলো, ডিমান্ড ইজ আ লট মোর স্ট্রঙ্গার ওয়ার্ড কম্পেয়ার টু নিড ওয়ান্স ইউ কনসিডার দি কনসেপ্ট অফ ইকোনমিক্স। সো ডিমান্ড, তাহলে আমরা কোন জিনিসটাকে তখন আমরা ডিমান্ড বলি বা এফেক্টিভ ডিমান্ড বলি? একটা ফ্যাক্টরকে, একটা নিডকে তোমার যদি এফেক্টিভ ডিমান্ড বলতে হয়, সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এফেক্টিভ ডিমান্ডের জন্য তিনটা ফ্যাক্টরের কম্বিনেশন থাকতে হয়। সেই তিনটা ফ্যাক্টর কি? ফার্স্ট হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা বা যে সার্ভিসটার ডিমান্ড তুমি কনসিডার করছো বা এফেক্টিভ ডিমান্ড কনসিডার করছো, সেই প্রোডাক্টটা বা সেই সার্ভিসটা একটা নিড থাকতে হবে বা ওয়ান্ট থাকতে হবে তোমার কাছে, তুমি সেই জিনিসটা চাও বা তোমার সেই জিনিসটার একটা প্রয়োজন আছে। প্রথম জিনিস হচ্ছে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা, এটা প্রেজেন্ট থাকতে হবে ওই প্রোডাক্টটার জন্য বা ওই সার্ভিসটার জন্য একজন কনজিউমারের কাছে। সেকেন্ড, আমি এটা চাই, এই জিনিসটা আমার প্রয়োজন, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মাই লাইফ, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ মানি, আমার কাছে এটা পারচেজ করার মতো টাকা নাই। সো অবভিয়াসলি আমি চাইলাম সেই জিনিসটা, কিন্তু আমার কাছে যদি পারচেজ করার মতো টাকা না থাকে, ইন দ্যাট কেস ইটস নট গোয়িং টু বি রিয়েলাইজড, এই জিনিসটা রিয়েলাইজড হবে না, আমি সেটাকে ভোগ করতে পারবো না। সো অবভিয়াসলি আমার চাওয়া এবং আমার প্রয়োজন, এটার সাথে সাথে আমার পর্যাপ্ত পরিমাণ এই জিনিসটাকে পারচেজ করার মতো ইনকাম থাকতে হবে, বা কখনো কখনো কেউ এটাকে পারচেজিং পাওয়ার বা ক্রয় ক্ষমতাও বলে থাকে, আমি জাস্ট এখানে ইনকাম লিখলাম। সো একজন কনজিউমারের দ্যাট পারসন হ্যাজ টু হ্যাভ ইনকাম অবভিয়াসলি। সো দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স তুমি লিখেছো, প্রোডাক্টটার বা সার্ভিসটার প্রয়োজন আছে তোমার কাছে, তার জন্য তুমি সেই জিনিসটা চাও। সেকেন্ড, এটা কেনার মতো তোমার আর্থিক সামর্থ্য আছে বা ইনকাম তোমার কাছে আছে, অথবা পারচেজিং পাওয়ার তোমার কাছে আছে, কিন্তু পারচেজিং পাওয়ার থাকার পরেও তুমি সে টাকাটা খরচ করতে চাও না। সো যতক্ষণ পর্যন্ত সেই টাকাটা তুমি খরচ করতে চাও না, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তোমার ওয়ান্ট বা তোমার নিডটা ওয়ান্টই থেকে যায়, এটা ততক্ষণ পর্যন্ত রিয়েলাইজড হয় না। সো অবভিয়াসলি তাহলে থার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি? জিনিসটা আমার প্রয়োজন বা চাইতে হবে। সেকেন্ড, আমার যথেষ্ট পরিমাণ টাকা থাকতে হবে বা ইনকাম থাকতে হবে। থার্ড হচ্ছে আমার উইলিংনেস টু পে, আমার খরচ করার ইচ্ছা থাকতে হবে। সো এই তিনটা জিনিসের কম্বিনেশন যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রে তুমি একটা ডিমান্ডকে তুমি এফেক্টিভ ডিমান্ড বলতে পারো। সো এফেক্টিভ ইন হোয়াট সেন্স? এফেক্টিভ ইন দ্য সেন্স দ্যাট দিস ডিমান্ড ইজ গোয়িং টু বি রিয়েলাইজড। সো আমি যদি একটা, ফর এক্সাম্পল, ইফ আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ কাপ অফ কফি, আমি এক কাপ কফি খেতে চাই। সো সকালে আমি ক্যাম্পাসে আসলাম এন্ড আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ কাপ অফ কফি, সো ইটস মাই নিড, ইটস মাই ওয়ান্ট, আমি চাই সেটা। এন্ড টু পারচেজ দ্যাট কফি, যে অ্যামাউন্ট টাকা দরকার, আই হ্যাভ দ্যাট মানি ইন মাই পকেট, আমি সেই টাকাটা আমার পকেটে আছে। এন্ড অবভিয়াসলি আমি অপেক্ষা করছি না যে আমার কোনো ফ্রেন্ড এসে আমার কফির দামটা দিবে, আমি নিজে আমার কফির দামটা দিব। সো আমার উইলিংনেস টু পেও আছে, সো আই ক্যান জাস্ট স্ট্রেট ওয়ে মুভ অন টু দ্য ক্যান্টিন and order a cup of coffee and fulfill my demand. So effective বলছি in the sense that I can realize my need, আমি আমার নিডটাকে রিয়েলাইজ করতে পারি। তাহলে ডিমান্ডটাকে আমরা এরকম ভাবে বলতে পারি, ডিমান্ড ইজ এ নিড which is
backed by purchasing power and willingness to pay. ডিমান্ড হচ্ছে এমন একটা নিড, এমন একটা ওয়ান্ট যেটা সাধারণত মানুষের ইনকাম এবং উইলিংনেস টু পে দিয়ে ব্যাক করা হয়, এবং সে কারণে আমরা সেটাকে রিয়েলাইজ করতে পারি এবং তখন আমরা সেটাকে এফেক্টিভ ডিমান্ড সাধারণত বলে থাকি। তাহলে এফেক্টিভ ডিমান্ডের কয়টা কন্ডিশন থাকতে হয়? হাউ মেনি কন্ডিশন ইউ নিড টু ফিল টু কল এ ডিমান্ড এফেক্টিভ? কয়টা কন্ডিশন থাকতে হবে? তিনটা। তো তোমার প্রয়োজন থাকতে হবে প্রোডাক্টটার বা সার্ভিসটার, সো ইউ নিড টু হ্যাভ এ ওয়ান্ট অর নিড। সেকেন্ড, তোমার ইনকাম থাকতে হবে। থার্ড হচ্ছে উইলিংনেস টু পে। পারফেক্ট। সো এখন চলো আমরা যেটা করার চেষ্টা করি, লেটস ট্রাই টু প্রিপেয়ার এ লিস্ট। আমরা একটা লিস্ট তৈরি করার চেষ্টা করি, যে লিস্টে উই ওয়ান্ট টু রাইট ডাউন দি ফ্যাক্টরস, we want to write down those factors which are important to determine the amount of demand that a consumer is going to make. তোমার ডিমান্ডের অ্যামাউন্ট কতটুকু হবে সেই অ্যামাউন্টটা ডিটারমাইন করার ক্ষেত্রে ওই ফ্যাক্টরগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে থাকে। তাহলে আমরা যেটা করতে চাই, we want to prepare a list. We want to prepare a list যেখানে আমরা রাখার চেষ্টা করব সেই ফ্যাক্টরগুলিকে যে ফ্যাক্টরগুলির জন্য আমাদের ডিমান্ডটা ইম্পর্টেন্ট। সো যে ফ্যাক্টরগুলি আমাদের ডিমান্ডের ম্যাগনিটিউডটাকে ডিটারমাইন করার জন্য ইম্পর্টেন্ট। সো লিস্ট অফ ফ্যাক্টরস affecting ডিমান্ড। ফাইন। তাহলে প্রাইমারি ফ্যাক্টর, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কি যেটা একজন কনজিউমার consider করে to identify the demand or to determine the demand of a particular product or service? কি মনে হয়, what is the main primary factor for a particular product or service? Please come forward, share your thoughts. I'm sure যদি তুমি ডিমান্ডের আইডিয়াটা বুঝে থাকো বা এফেক্টিভ ডিমান্ডের আইডিয়াটা বুঝে থাকো, you can at least mention some factors on which your demand is dependent. তোমার ডিমান্ড ডিপেন্ড করে এমন কিছু ফ্যাক্টরের কথা। ফুড, আমরা বলছি কিছু ফ্যাক্টরের কথা যার উপর একটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড নির্ভর করবে বা ডিপেন্ড করবে, এমন কিছু ফ্যাক্টরের কথা বলছি। ফর এক্সাম্পল, আমি একটা কফি খেতে চাই, লেটস সে, সো হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস অন হুইচ দ্য ডিমান্ড ফর কফি ইজ গোইং টু বি ডিপেন্ডেন্ট অন? হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট? willingness to pay. Yes, তারপরে willingness income. might be one factor. আমি যদি খরচই করতে না চাই তাহলে obviously সেই কফিটা আমার পক্ষে সম্ভব না, that might be one thing. But price of the coffee. আরো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আছে। আমি প্রথমে ইন টার্মস অফ ইম্পর্টেন্স কয়েকটা ফ্যাক্টর লিস্ট করতে চাই। সো হোয়াট উড বি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর? Need. Sir, price of the coffee. Yes, the price of the coffee. The most important factor would be the price. The দাম কত? First and foremost important factor for determining the magnitude is the price. So যেই প্রোডাক্টের ডিমান্ড তুমি ডিটারমাইন করার চেষ্টা করছো, সেই প্রোডাক্টের যে প্রাইস, ওন প্রাইস, ওই প্রোডাক্টের নিজের যে দাম, সেই দামটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর ওই প্রোডাক্টের ডিমান্ড কতটুকু হবে সেটা আইডেন্টিফাই করার ক্ষেত্রে। সো ওন প্রাইস ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। দেন আমরা নিডের কথা বললাম, অফকোর্স উইলিংনেস টু পে এর কথা বললাম, দোজ আর ইম্পর্টেন্ট, বাট অবভিয়াসলি প্রাইসের পরে দ্য সেকেন্ড ফ্যাক্টর which comes into the screen, which is important for determining the demand, that is the income of the consumer. কনজিউমারের ইনকাম কতটুকু তার উপর ডিপেন্ড করে থাকে আমাদের একটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড কতটুকু হবে। আচ্ছা, আর কি কি ফ্যাক্টর হতে পারে? ইজ देयर এনি আদার? স্যার অ্যাভেলেবিলিটি অফ প্রোডাক্ট। অ্যাভেলেবিলিটি অফ প্রোডাক্টটার আমি চাই, বাট देयर ইজ নো সাপ্লাই, এটার কোনো সাপ্লাই নাই। অবভিয়াসলি সেটার উপরে আমার ডিমান্ড, তাহলে কোনোভাবে আমি ডিমান্ডটাকে রিয়েলাইজ করতে পারছি না। দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, অ্যাভেলেবিলিটি অফ দি প্রোডাক্ট। সো অ্যাভেলেবিলিটি তার উপর ডিপেন্ড করতে পারে। আর স্যার এনভায়রনমেন্ট। অ্যাভেলেবিলিটি অফ প্রোডাক্ট, ওকে। এনভায়রনমেন্ট, আমরা তাহলে এনভায়রনমেন্টটাকে এইভাবে না বলে চলো আমরা এইভাবে বলি। ফর এক্সাম্পল, বাংলাদেশের কথা তুমি যদি চিন্তা করো, আমাদের এখন কি সিজন চলছে? Sir, winter season. So do you think that the demand for soft drinks remain always same all over the year? Soft drinks. No, sir. Soft drinks এর ডিমান্ড সারা বছর কি একই রকম থাকে? কি মনে হয়? No, sir.
সো সফট ড্রিঙ্কসের ডিমান্ডটা টেম্পারেচারের সাথে ডেইলি টেম্পারেচারের সাথে সাধারণত চেঞ্জ হয়ে থাকে, তাই না? সো অবভিয়াসলি তাহলে সিজন হয়তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর। আমরা সরাসরি হয়তো এনভায়রনমেন্টটাকে বললাম না, না বলে আমরা হয়তো সিজনের কথা বললাম লেটস সে। সো আমরা যেমন সিজন চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে পার্টিকুলার কিছু প্রোডাক্টের ডিমান্ডকে আমরা চেঞ্জ হতে দেখি, অথবা তুমি এইভাবে বলতে পারো সিজন চেঞ্জ, টাইম চেঞ্জ। ওকে ফাইন, এনভায়রনমেন্টটাকে ওইখানে হয়তো লিখতে পারি আমরা। সো এনভায়রনমেন্ট এইভাবে হয়তো আমরা বলতে পারি। সো দিস আর ফ্যাক্টরস। এনি আদার ফ্যাক্টর যেটা ইম্পর্টেন্ট? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? গভর্নমেন্ট পলিসি ইম্পর্টেন্ট হতে পারে না প্রোডাক্টের ডিমান্ডকে ডিটারমাইন করার জন্য? কি মনে হয়? গভর্নমেন্ট পলিসিস, সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন সময়। সরকারের এই নীতিগুলো মানুষের বিশেষ বিশেষ প্রোডাক্টের চাহিদাকে এফেক্ট করতে পারে কিনা, কি মনে হয় তোমার কাছে? ইয়েস স্যার। গভর্নমেন্ট পলিসি, এরকম কোন গভর্নমেন্ট পলিসির নাম কি আমরা বলতে পারি? ক্যান ইউ মেনশন? আচ্ছা, আমাদের দেশে গান লস যদি বলি তাহলে আমাদের দেশে গান লস অনেক শিক্ষার কারণে ট্যাক্স, সরাসরি গার্মেন্টস প্রোডাক্ট ইজ নট দি পলিসি। উই আর টকিং অ্যাবাউট সাম পলিসি ফ্রম দি গভর্নমেন্টের নীতির কথা বলছে। সো ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট ট্যাক্স। ট্যাক্সের কারণে হতে পারে চেঞ্জ হতে পারে ডিমান্ড। কিভাবে চেঞ্জ হতে পারে? যে আমি নামটা ফলো করতে পারিনি, যে অ্যান্সার করেছো, একটু কি জাস্ট আমাদের সাথে করতে পারো তোমার আইডিয়াটা, হাউ ট্যাক্স ক্যান এফেক্ট দি ডিমান্ড অফ পিপল? স্যার ওই ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অর ভ্যাট তো চেঞ্জ হইলে আপনার ওই অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্টের প্রাইসও তো চেঞ্জ হবে, তো সেই কারণে। এক্স্যাক্টলি, ট্যাক্স অনেক ধরনের হয়। তুমি ভিএটির এক্সাম্পলটা দিয়েছো আমাদেরকে। ভিএটি মানে হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স, বাংলায় যেটাকে আমরা মূল্য সংযোজন কর বলি। সো অবশ্যই যদি ভিএটির পরিমাণ চেঞ্জ হয়, সেই ক্ষেত্রে দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তন হবে বা প্রোডাক্টের প্রাইস চেঞ্জ হবে, এন্ড অফ কোর্স দ্যাটস গোইং টু এফেক্ট দ্য ডিমান্ড অফ দি প্রোডাক্ট। সো এটা একটা চ্যানেল থ্রু হুইচ ট্যাক্স ক্যান এফেক্ট ডিমান্ড। দেয়ার আর সাম আদার চ্যানেলস অ্যাজ ওয়েল। ফর এক্সাম্পল, ইনকাম ট্যাক্স যদি আমি চেঞ্জ করি, চিন্তা করে দেখো তো, আয়কর যেটাকে বাংলায় বলা হয়, আয়কর যদি আমি চেঞ্জ করি, আগে যে পরিমাণ আয়কর দিতে হতো মানুষকে, এখন যদি মানুষকে তার চেয়ে বেশি আয়কর দিতে হয়, সো অবভিয়াসলি মানুষের ইনকাম কমে যাবে, যেটা স্পেন্ড করতে পারে, ব্যয়যোগ্য আয়, যেটা ডিসপোজেবল ইনকাম যেটাকে আমরা বলি, সেই ইনকামটা কমে যাবে। সেই ইনকাম যদি কমে যায়, অবভিয়াসলি প্রোডাক্টের গুডস এন্ড সার্ভিসেস এর ডিমান্ডও কমে যাবে। সো ট্যাক্স মাইট বি এন এক্সাম্পল, ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ গভর্নমেন্ট পলিসি থ্রু হুইচ গভর্নমেন্ট ক্যান এফেক্ট দ্য ডিমান্ড, গভর্নমেন্ট ডিমান্ডকে এফেক্ট করতে। আরেকটা ফ্যাক্টর মার্কেটে ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে তুমি একদম প্রথমে একটা প্রোডাক্টের কথা বলেছো, সরি একটা ভ্যারিয়েবলের কথা বলেছো, সেটা হচ্ছে প্রাইস, এবং সেই প্রাইসটা ছিল কার? নিজের। ফর এক্সাম্পল, আমি কফির ডিমান্ডের কথা বলছি, সো আমরা বলছি যে ডিমান্ড ফর কফি ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দি প্রাইস অফ কফি। তুমি ডিমান্ড ফর সফট ড্রিঙ্কস এর কথা বলছো, তুমি বলছো যে ডিমান্ড ফর সফট ড্রিঙ্কস ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দি প্রাইস অফ সফট ড্রিঙ্কস। সো অ্যানাদার প্রাইস ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট, and which is very important in case of determining the demand of a product, which is called price of related product. আমরা এটাকে সাধারণত বলে থাকি price of related product, price of related products. Now, which are the related product কোনগুলি? আমরা এরকম অনেক প্রোডাক্ট মার্কেটে দেখতে পাই যেখানে ওই প্রোডাক্টগুলির সাথে অন্য প্রোডাক্টগুলি রিলেটেড হতে পারে। এখন এই রিলেশনটা কেমন হতে পারে, যার উপর ভিত্তি করে তুমি তাদেরকে বলছো যে তাদের একজনের দাম অন্য একজনকে হয়তো এফেক্ট করতে পারে। তো এখানে এই রিলেশনটার উপর ভিত্তি করে তুমি দুইটা গ্রুপ অফ প্রোডাক্ট মার্কেটে দেখতে পাও। একটা গ্রুপকে আমরা বলি হচ্ছে সাবস্টিটিউট, one group of products we call substitute, and the other one we call complementary. সো এই সাবস্টিটিউট এবং কমপ্লিমেন্টারির আইডিয়াটা যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা মোটামুটি রিলেটেড কেন বলছি তাদেরকে সেটা বুঝতে পারবো, এবং হয়তো একটা প্রোডাক্টের দাম কেন অন্য একটা প্রোডাক্টের ডিমান্ডকে এফেক্ট করতে পারে সেই আইডিয়াটা হয়তো আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে। সো হোয়াট ডু উই মিন বাই ইউজুয়ালি সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট? সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট বলতে আসলে আমরা কি ইন্ডিকেট করি?
So when you say substitute product, it means we can fulfill the demand of one product or service by using the other one. আমরা অন্য একটা প্রোডাক্টকে ইউজ করে বা অন্য একটা সার্ভিসকে ইউজ করে একটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড অথবা সার্ভিসকে যখন আমরা ফুলফিল করতে পারি তখন আমরা ওই দুইটা প্রোডাক্টকে সাধারণত সাবস্টিটিউট বলে থাকি। So that means two products or two services are going to be substitute of each other if demand of one demand of one can be fulfilled by the use of the other. অন্য একটাকে ইউজ করে যদি একটা ডিমান্ডকে আমি ফুলফিল করতে পারি তখন হয়তো সেই প্রোডাক্টগুলোকে বা সেই সার্ভিসগুলোকে আমরা সাবস্টিটিউট বলি। এক্সাম্পল কি হতে পারে? ফর এক্সাম্পল আমরা হয়তো একটু আগে যেহেতু কফির কথা বলছিলাম, you can mention tea besides that. So tea and coffee might be an example of substitute product. Beef and mutton might be an example of substitute product. আর কি হতে পারে? টি, কফি, বিফ, মাটন ছাড়া আর কি হতে পারে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টের এক্সাম্পল? দেখি বলো তো দুই একজন। এনিথিং এলস অর খালি এই দুইটাই আছে আমাদের সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট? আখ আর চিনি হতে পারে। ইয়া ইন ওয়ান সেন্স এটা হতে পারে, বাট আমি হয়তো সেক্ষেত্রে বলবো চিনি আর গুড় অথবা সুগার এন্ড হানি, সেটা বলবো দ্যাটস গোইং টু বি মোর ওয়ার্কেবল অ্যাজ সাবস্টিটিউট। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে? রাইস রুটি। Yes, it can happen. আর lot of examples, প্রচুর এক্সাম্পল আছে সাবস্টিটিউট গুডের। এনিথিং এলস ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ? স্যার রাইস রুটি হতে পারে। হ্যাঁ, এটা বলেছে একজন। এনিথিং এলস? স্যার শু এন্ড স্যান্ডেল। শু এন্ড স্যান্ডেল, মোবাইল ফোন সাবস্টিটিউট। সড়ক পরিবহন আর নৌ পরিবহন। Exactly, that can be substituted from each other. Thank you. So আমার মনে হয় আইডিয়াটা আমরা বোঝাতে পেরেছি। Now what could be complementary? তাহলে কমপ্লিমেন্টারি কোনটা? সাবস্টিটিউটের আইডিয়াটা ছিল একটা প্রোডাক্টের পরিবর্তে আমি অন্য একটা প্রোডাক্টকে কনজিউম করছি। So if we can fulfill the demand of a product by consumption of another product, in that case we can call them substitute. But in practical life আমরা এমন কিছু প্রোডাক্ট দেখতে পাই যেখানে আমরা একটার পরিবর্তে আরেকটাকে কনজিউম করছি না, rather we consume them together. আমরা তাদেরকে একসাথে কনজিউম করি, এবং যে প্রোডাক্টগুলিকে একসাথে কনজিউম করা হয় তাদেরকে সাধারণত কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্ট বলা হয়। So we call complementary product are those which are consumed together. যেগুলি একসাথে সাধারণত কনজিউম করি সেগুলিকে আমরা কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্ট বলি। এক্সাম্পল কি হতে পারে? চা খেতে চাইলে আমি চিনি যদি না খাই দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট যদি আমি চা খেতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে উই নিড হট ওয়াটার অ্যান্ড টি ব্যাগ। ডেফিনেটলি আমার হট ওয়াটার এবং টি ব্যাগ দরকার। সো ইন দ্যাট কেস হট ওয়াটার অ্যান্ড টি ব্যাগ আর গোয়িং টু বি কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্ট। ওকে, আমি আর কি এক্সাম্পল বলতে পারি কমপ্লিমেন্টারির? আইডিয়াটা বুঝতে পেরেছি সবাইকে? For example, I want to use a laptop. আমি একটা ল্যাপটপ ইউজ করতে চাই। I have to use different software in that laptop. So obviously laptop and software are going to be complementary. আমি আমার সেল ফোন ইউজ করছি, মোবাইল ফোন ইউজ করছি, স্মার্টফোন এখন সবার হাতে আছে, and we can see we are using different apps in that mobile phone. So obviously apps and cell phone, smartphone are going to be complementary of each other. আইডিয়াটা কি বোঝাতে পেরেছি আমি সবাইকে? একটু প্লিজ রেসপন্স করবে। জি স্যার। Can you come up with some example, one or two? Smartphone charger. Sorry, আরেকবার বলো। Smartphone or charger. Smartphone charger, yes, that might be complementary. Anything else? Sir, car and fuel. Yes, car and fuel, that might be complementary of each other. Very good. তার মানে ওই প্রোডাক্টগুলিকে আমরা কমপ্লিমেন্টারি বলছি যে প্রোডাক্টগুলিকে আমরা সাধারণত একসাথে কনজিউম করার চেষ্টা করি। সো অবভিয়াসলি একটা প্রোডাক্টের নিজের দাম যেমন ইম্পর্টেন্ট, তার ডিমান্ড ডিটারমাইন করার জন্য ওই প্রোডাক্টের যে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টগুলি আছে তার দাম ইম্পর্টেন্ট। তার সাথে সাথে যদি এমন হয় যে ওই প্রোডাক্টটার কিছু কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্ট আছে তার দামটাও ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে সাধারণত প্রোডাক্টের অরিজিনাল ডিমান্ডকে ডিটারমাইন করার ক্ষেত্রে। সো এইভাবে আমরা হয়তো লিস্টটাকে আরো অনেক বড় করতে পারি। There might be some other factors which can be included here and which are also important to determine the determine the demand of a product. So আমরা যেটা করি, চলো আমরা বলেছিলাম যে এই লিস্টটাকে ব্যবহার করে we want to prepare a demand function. আমরা একটা demand function prepare করতে চাই। So I'm sure যে all of you are familiar with function. আমরা সাধারণত যখন ফাংশন লিখি, ফাংশনে কয়টা ভ্যারিয়েবল থাকে? Mathematically when you write a function minimum কয়টা ভ্যারিয়েবল লাগে ফাংশন লিখতে? দুইটা। কি কি?
ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ফর এক্সাম্পল একদম সবচেয়ে বেসিক ফাংশন যেটা দেখে আমরা বড় হয়েছি সেটা হচ্ছে y = f of x। সো এখানে যেটা ডান দিকে আছে দ্যাট ইজ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এন্ড যেটা লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে দ্যাট ইজ আওয়ার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। সো আমরা x কে আমরা বলি ড্রাইভার অফ y, x কে আমরা বলি ডিটারমিনেন্ট অফ y, এরকম অনেক কিছু আমরা x কে সাধারণত বলার চেষ্টা করি। তাহলে দেখো তুমি এতক্ষণ যে লিস্টটা তৈরি করেছো এই লিস্টের ফ্যাক্টরগুলি কাকে এফেক্ট করে, কার জন্য ইম্পর্টেন্ট, এই ফ্যাক্টরগুলি কার কথা বলেছো তুমি, এই লিস্টটা কার জন্য ইম্পর্টেন্ট, এই এই 6টা এলিমেন্ট কার জন্য ইম্পর্টেন্ট, কনজিউমারের জন্য। এবং কনজিউমার মার্কেটে কেন আসছে, বিকজ কনজিউমার ওয়ান্ট টু কমপ্লিট দ্য ডিমান্ড। তাহলে এই সবগুলি ফ্যাক্টর কাকে এফেক্ট করছে, একজন কনজিউমারের ডিমান্ডকে এফেক্ট করছে। তো চলো আমরা বলি কিউডি, কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, এবং এই কিউডিটা ডিপেন্ড করছে কাদের উপরে, এখানে যে ফ্যাক্টরগুলিকে আমি লিস্ট করেছি তাদের উপর ডিপেন্ড করছে। তাহলে হয়তো আমি এখানে লিখতে পারি কিউডি ইজ এ ফাংশন অফ, এখানে আমাদের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ছিল কিন্তু এখানে আমাদের হয়তো মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকবে। সো পি ফর প্রাইস, পি ওন লিখে দিলাম নিচে যেন আমরা কনফিউজ না হয়, আই ফর ইনকাম অফ দি কনজিউমার, অ্যাভেইলেবিলিটি অফ দি প্রোডাক্ট। আচ্ছা আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা এখানে লিখিনি, অ্যাডভার্টাইজিং ইম্পর্টেন্ট না বলো তো, হোয়াট ডু ইউ থিংক? জি স্যার, ডিমান্ডের জন্য অ্যাডভার্টাইজিং ইম্পর্টেন্ট কিনা তুমি কি মনে করো? প্রচার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি আমরা অ্যাডভার্টাইজ না করি, মানুষ যদি নাই জানে প্রোডাক্টটা আছে, তাহলে তো So advertising, marketing, these are also important factor. Fine. So আমরা ধরে একটা ফ্যাক্টর বলি A for advertising হতে পারে, availability of product হতে পারে, তার উপরে ডিপেন্ড করে। Season is an important factor, S for season. Government policy, যেখানে আমরা বললাম যে tax might be an important factor for demand. Then price of related products, PR লিখে দেই, তার উপরে ডিমান্ড ডিপেন্ড করতে পারে, and there are some other factors. So আমরা ভ্যারিয়েবল এর লিস্টটাকে কমপ্লিট করলাম না, আমরা মনে করলাম যে ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। সো ডান দিকে যতগুলি ভ্যারিয়েবল আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিস আর অল দি সেট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলস on which the demand of a consumer is dependent on. একজন কনজিউমার কতটুকু ডিমান্ড করবেন সেই ডিমান্ডের ম্যাগনিটিউড is dependent on all those factors which we have written in the right hand side. তাহলে এই যে এক্সপ্রেশনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি ডিমান্ড ফাংশন। তাহলে ডিমান্ড ফাংশনকে আমরা ডিফাইন করতে পারি কিভাবে? How do you define demand function? Demand function presents or demand function shows the relationship between quantity demand and the factors on which the quantity demand is dependent on. Demand function সাধারণত দেখানোর চেষ্টা করে সম্পর্ক কার কার মধ্যে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড এর মধ্যে, এবং আর কি কি ফ্যাক্টর আছে যার উপরে এই কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা ডিপেন্ড করতে পারে। সো অবভিয়াসলি এখানে যেহেতু মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আছে, স্বাভাবিকভাবেই এতগুলো ভ্যারিয়েবলকে নিয়ে একসাথে হয়তো আমাদের পক্ষে ডিমান্ডকে ফর্মালি ডিসকাস করা ইজ গোইং টু বি বিট ডিফিকাল্ট, অথবা ডিমান্ডের কনসেপ্টটাকে আরো ক্লিয়ার ভাবে প্রেজেন্ট করা হয়তো আমাদের জন্য একটু প্রবলেমেটিক। তো আমরা যেটা করার চেষ্টা করব, এখানে আমরা প্রথমে ডিমান্ডকে সিম্পলিফাই করার চেষ্টা করব ইউজিং সাম ল, এবং উদ্দেশ্যটা হচ্ছে অবভিয়াসলি উই আর নট গোইং টু ইগনোর অল আদার ফ্যাক্টরস। আমরা অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলিকে ইগনোর করছি যে ব্যাপারটা তা না। প্রথমে আমরা ডিমান্ডটাকে একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করব ইউজিং ডিমান্ড ল, এন্ড আফটার দ্যাট when we will be able to find out the prime factor on which the demand is dependent on, after that we will try to incorporate the other factors which were left over, যাদেরকে আমরা বাদ দিয়েছিলাম তাদেরকে আমরা ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করব in the discussion. So obviously we are not going to ignore by any chance or by any way all other factors which are important for demand, but আমরা শুধু এটাকে সিম্পলিফাই করতে চাই for the ease of the analysis. এবং obviously at the end আমরা once we will become accustomed with the demand, at the end obviously we will bring all other factors in the system in some way, so that the discussion which we are going to do is we are going to do that sounds credible and realistic. Okay, তাহলে যেটা আমরা করি, চলো যেহেতু অনেকগুলি ভ্যারিয়েবল আছে এবং আমরা এদেরকে কন্ট্রোল করতে চাই, সিম্পলিফাই একটু করতে চাই, লেটস ট্রাই টু ইন্ট্রোডিউস দ্য ডিমান্ড ল। আমরা ডিমান্ড লটাকে ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করি। সো হোয়াট ডু উই মিন বাই ডিমান্ড ল? আমরা ডিমান্ড ল বলতে আসলে কি ইন্ডিকেট করি বা কি বুঝি? হোয়াট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ দ্য ডিমান্ড ল? সো ডিমান্ড ল এর স্টেটমেন্টটা হচ্ছে, ইফ আদার থিংস রিমেইনিং সেম, there is an inverse relationship between price and quantity demand of a product. আবার বলছি,
the demand law এর যে স্টেটমেন্ট সেটা হচ্ছে if other things remaining same there is an inverse relationship between price and quantity demand of a product. So অন্য সবকিছু যদি ফিক্স থাকে তাহলে একটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড এবং তার প্রাইসের মধ্যে একটা ইনভার্স বা নেগেটিভ রিলেশনশিপ থাকবে। সো এই লটার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে ইফ আদার থিংস রিমেইনিং সেম, যদি অন্য কিছু ফিক্স থাকে। এই কথাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা যদি হোল্ড না করে তাহলে যে তুমি লটার কথা বলছো দ্যাট ল মাইট নট ওয়ার্ক। ওকে, তো এখানে তুমি অনেকগুলি ফ্যাক্টরকে লিস্ট করেছিলে এবং তুমি যখন ডিমান্ড লকে অ্যাপ্লাই করছো এই ডিমান্ড ফাংশনে তুমি বলছো কি যে অন্য সবকিছু স্থির থেকে শুধুমাত্র আমি ফোকাস করতে চাই কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এবং ওই প্রোডাক্টের যে প্রাইস, এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের উপর আমি ফোকাস করতে চাই। ইফ আদার থিংস রিমেইনিং সেম, তাহলে আদার ফ্যাক্টর কারা? ইনকাম থেকে শুরু করে অন্য যতগুলি ফ্যাক্টর আছে এখানে অল আর বেসিক্যালি আদার ফ্যাক্টরস। তুমি এদের সবাইকে ফিক্স রাখছো, তার মানে তুমি ইনকামের এফেক্ট ফিক্স রাখছো ডিমান্ডের উপরে, তুমি অ্যাডভার্টাইজিং এর এফেক্ট ফিক্স রাখছো ডিমান্ডের উপরে একটা সার্টেন টাইম পিরিয়ডে, তুমি সিজনের এফেক্ট ফিক্স রাখছো ডিমান্ডের উপরে একটা সার্টেন টাইম পিরিয়ডে। সো all the effect from these other factors remain fixed. এগুলি যদি ফিক্স থাকে আমি বাই ডিমান্ড ল শুধুমাত্র ফোকাস করতে চাই কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এবং ওন প্রাইসের, ওই প্রোডাক্টের ওন প্রাইসের মধ্যে সম্পর্কটাতে, এবং আমি বলছি যে সম্পর্কটা কেমন হবে? the law says the relationship should be negative. That means according to demand law, if other things remaining same, quantity demand is a sole function, শুধুমাত্র একটা ভ্যারিয়েবলের সোল ফাংশন, সেটা হচ্ছে কি প্রাইস, ওন প্রাইস অর নিজের দামের ফাংশন। এবং সম্পর্কটা কেমন? তুমি বলছো ইফ পি গোজ আপ, কোনো কারণে একটা প্রোডাক্টের দাম যদি বেড়ে যায়, ইট ইমপ্লাইজ ইফ আদার থিংস রিমেইনিং সেম কোয়ান্টিটি ডিমান্ড অফ দ্যাট প্রোডাক্ট উইল গো ডাউন। অথবা কোনো একটা প্রোডাক্টের প্রাইস যদি কমে যায়, ইফ আদার থিংস রিমেইনিং সেম as per the quantity demand, as per the law of demand, quantity demand will go up. So there is an inverse relationship between these two variable. এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সম্পর্কটা নেগেটিভ। সো কি মনে হয়, ডু ইউ থিংক ডিমান্ড ল ওয়ার্কস ফর ইউর, আই মিন ফর ইউর পার্সোনাল বিহেভিয়ার অ্যাজ ওয়েল? তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও বা তোমার ফ্যামিলির ক্ষেত্রে যদি তুমি চিন্তা করো, সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলি যে তুমি কনজিউম করো, ডু ইউ থিংক ডিমান্ড ল ইজ ওয়ার্কিং ওভার দেয়ার? What's your opinion? জি স্যার, এভাবেই কাজ করে। যদি সবকিছু ফিক্স থাকে, বাট এট দ্য সেম টাইম যদি তোমার ইনকাম চেঞ্জ হয়ে যায়, গভর্নমেন্ট তার ট্যাক্স চেঞ্জ করে ফেলে সাথে সাথে, তাহলে অবভিয়াসলি এটা সেভাবে কাজ করার কথা না, বা হয়তো কিছু প্রবলেম সেখানে আমরা দেখতে পারি। কিন্তু মোটা দাগে সাধারণত আমরা যে বিহেভিয়ারটা দেখি মানুষের, এই বিহেভিয়ারটা সাধারণত এরকম যে দাম বাড়লে মানুষ হয়তো কম কেনার চেষ্টা করে, বা দাম কমলে হয়তো মানুষ বেশি কেনার চেষ্টা করে। সো অবভিয়াসলি সেখানে there are some other factors as well. For example, কোনো কারণে যদি মেডিসিনের প্রাইস কমে যায়, নিশ্চয়ই আমরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে মেডিসিন খাবো না, তাই না? প্রয়োজন নাই তারপরও আমি মেডিসিন খাবো না নিশ্চয়ই। So obviously some other exceptions is there, but obviously in broad manner আমরা সাধারণত এই রিলেশনশিপটাকে এরকমই দেখতে পাই যে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের মধ্যে সম্পর্কটা নেগেটিভ। নাও উই ওয়ান্ট টু প্রেজেন্ট দিস রিলেশনশিপ ইউজিং সাম ডিফারেন্ট টুলস। আমরা কিছু টুল ব্যবহার করে এই রিলেশনশিপটাকে প্রেজেন্ট করতে চাই আমরা। ওকে, তো প্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে there are 3 ways using which you can present this relationship. One is you can use some table, another one is you can draw some graph, and the third one is you can use some equation to present this demand law. ফাইন, তাহলে আমরা যেটা করি, চলো প্রথমে সিম্পল কেসে যেটা করি, আমরা ডেটা টেবিল ব্যবহার করার চেষ্টা করি বা ডিমান্ড টেবিল ব্যবহার করার চেষ্টা করি। সো লেটস সে উই হ্যাভ 3 কম্বিনেশনস, আমাদের ধরো 3টা কম্বিনেশন আছে, এবং এই 3টা কম্বিনেশন এ, বি এবং সি। আচ্ছা স্যার, প্লিজ গো হেড। স্যার ডিমান্ড লেখার সময় আমরা 2টা ডি কেন ইউজ করতেছি? So it's just a convention. It's just a convention. We just শর্ট ফর্মে আমরা কি ডিমান্ডটাকে ডিডি লিখে রাখি, সাপ্লাইটাকে যেমন আমরা এসএস লিখি। তুমি টেক্সট বুকটা দেখলে সেখানে দেখতে পারবে। ইটস নট ম্যান্ডেটরি যে এটা তোমাকে এইভাবে লিখতে বলি। ইটস জাস্ট এ কনভেনশন। ওকে? জি স্যার। মানে এমন না যে ডিমান্ড লেখার জন্য 2টা ডি দরকার, প্রথমে ডি দিয়ে শুরু হয়, লাস্টে ডি দিয়ে শেষ হয়, যার কারণে 2টা ডি দিয়ে এইভাবে লিখলাম। ইটস নট নেসেসারিলি টু এক্সপ্লেইন ইন দ্যাট ওয়ে।
Clear? Hello. জি স্যার। Okay. So should I move with the example? হ্যাঁ স্যার, শিওর। তাহলে তুমি এই ডিমান্ড টেবিলটা কেন লিখছো, এই টেবিলটা কেন তৈরি করছি? আমরা ল অফ ডিমান্ডকে প্রেজেন্ট করতে চাই, তার জন্য তুমি ইচ্ছে মতো যে কোনো নাম্বার এখানে বসাতে পারো, ডোন্ট নিড টু মেমোরাইজ ইট। কিন্তু তোমার মেইন উদ্দেশ্য কি, আমি ডিমান্ড লকে দেখাতে চাই। তাহলে ডিমান্ড লতে এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের রিলেশনশিপটা কেমন, পি আর কিউ এর মধ্যে কেমন রিলেশনশিপ, এই দুইটা ভ্যারিয়েবলে পজিটিভ আর নেগেটিভ? নেগেটিভ। নেগেটিভ। তুমি তোমার ইচ্ছে মতো যে কোনো নাম্বার বসাও, বাট তুমি এমন ভাবে টেবিলটাকে তৈরি করতে চাও সো দ্যাট দ্য নেগেটিভ রিলেশনশিপ অ্যামং দিস টু ভ্যারিয়েবল ইজ রিফ্লেক্টেড। এবং খেয়াল করে দেখো, এই টেবিলে কি আমরা কোথাও ইনকামকে ব্যবহার করেছি? ইজ দেয়ার এনি কলাম ফর ইনকাম? ইজ দেয়ার এনি কলাম ফর অ্যাডভার্টাইজিং? নাথিং। সো উই এজিউম দ্যাট দ্য আদার ফ্যাক্টরস আর ফিক্সড। তাহলে ধরো আমাদের প্রাইসের নাম্বারগুলো হচ্ছে এরকম 5, 10 and 15। সো অর্ডারটা কেমন প্রাইসের? Increasing order. So since we want to write down this table for the demand law, we need to write down the numbers for quantity demand in such a manner so that the order becomes decreasing. কারণ সম্পর্কটা কেমন হবে? নেগেটিভ। সো লেটস সে আমি হয়তো 5 টাকা যখন প্রাইস থাকে, I consume let's say 100 ইউনিট। যখন 10 টাকা প্রাইস থাকে, I consume 80 ইউনিট। যখন 15 টাকা প্রাইস থাকে, I consume 60 ইউনিট। সো তুমি দেখছো যে as price increases, দাম যত বেশি বাড়ছে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ড আস্তে আস্তে কি হচ্ছে? কমছে। সো ডিমান্ড টেবিল অলসো শোজ ইফ আদার থিংস রিমেইনিং সেম, দেয়ার ইজ আ নেগেটিভ রিলেশনশিপ বিটুইন প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ড। সো অনেক সময় আবার ডিমান্ড টেবিলকে এভাবেও এক্সপ্লেন করা হয়, যেহেতু ডিমান্ড টেবিলে তুমি কিছু কম্বিনেশন লিখেছো, দে আর অ্যাকচুয়ালি দ্য কোঅর্ডিনেটস, এরা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটস। সো অনেক সময় এভাবেও এটাকে এক্সপ্লেন করা হয় বা ডিফাইন করা হয় যে ডিমান্ড টেবিল শোজ what are the different amounts a consumer would like to purchase at different prices. কি কি ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট একজন কনজিউমার পারচেজ করতে চায় বিভিন্ন দামে, এটাই সাধারণত আমরা একটা ডিমান্ড টেবিলে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি। তাহলে যেহেতু তোমার কাছে কোঅর্ডিনেট গুলি আছে, অফকোর্স ইটস ভেরি ইজি টু ট্রান্সফার দিস নাম্বারস ইনটু দ্য গ্রাফ এন্ড ইউ ক্যান কাম আপ উইথ দ্য ডিমান্ড কার্ভ। তুমি ডিমান্ড কার্ভটাকে বা ডিমান্ড লাইনটাকে হয়তো তুমি ড্র করতে পারো। সো অবভিয়াসলি এখানে আমি যদি ডিমান্ডটাকে ড্র করি, in that case we put the quantity demand on the horizontal axis and we put the price on the vertical axis. And if you draw the demand line here, what would be the pattern? Is it going to be upward or downward? Downward. It's going to be downward. So let's say this is my demand line. So you have 3 combination. So when the price is, for example, 5, you are going to consume 100 unit. Please forget my drawing. Graphic pen টেবে খুব ভালোভাবে আমি ইউজ করতে পারি না, সো সেই কারণে আমার ড্রয়িং এর অবস্থা খুবই খারাপ। সো ইফ প্রাইস ইনক্রিজেস টু ফর এক্সাম্পল 5 to 10, যদি দাম বেড়ে যায়, সে তার কনজাম্পশন 100 থেকে কমিয়ে 80 ইউনিট করে। এন্ড তাহলে তুমি মুভ করছো কোত্থেকে কোথাও? দিস ওয়াজ পয়েন্ট এ, এখানে ইনিশিয়ালি ছিল, দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে অ্যাজ এ কনজিউমার তুমি মুভ করেছো ফ্রম পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বি। এবং তুমি রিয়েক্ট করেছো কিভাবে? আগে আমি যতটুকু কনজিউম করতাম তার তুলনায় এখন আমি কম পরিমাণ কনজিউম করছি। সো তুমি ভালোভাবে খেয়াল করো, in this graph we don't have any axis for income, we don't have any axis for the other variables. So আমরা শুধুমাত্র দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ফোকাস করার চেষ্টা করছি, one is own price and the other one is quantity demand. So again, this graph also indicates that all other variables that we didn't use in the graph, we kept all other variables fixed, we kept their effect on the demand fixed, and we are trying to focus only on the relationship between own price and the quantity demand of the product. And since the demand curve or demand line is downward sloping, it indicates that there is a negative relationship between price and quantity demand. So can we write down some equation where we can present this negative relationship? আমরা কিছু সিম্পল লিনিয়ার ইকুয়েশন লিখতে পারি না একটা, যে লিনিয়ার ইকুয়েশন দিয়ে আমরা এই নেগেটিভ রিলেশনশিপটাকে দেখাতে পারি? লিনিয়ার রিলেশন লেখা যায় না এখানে? জি স্যার, লেখা যাবে। আমি হয়তো বললাম ধরো কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস বিপি। এই রিলেশনশিপটা কি ডিমান্ডটাকে প্রেজেন্ট করতে পারে না? কি মনে হয় তোমার কাছে? পারে স্যার। জি স্যার। কিউডি হচ্ছে তোমার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, পি হচ্ছে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, আর এ আর বি কি এখানে? এ হচ্ছে স্যার ওয়াই অক্ষে কর্তৃত্ব অংশ, কনস্ট্যান্ট আর কি।
So constants. না একটু একটু কষ্ট করে আমরা সবাই একসাথে কথা বলবো না, হ্যাঁ আমরা একজন একজন করে কথা বলবো, আমরা আমাদের সব ফ্রেন্ডকে সুযোগ দিব, কিন্তু সবাই একসাথে কথা বললে না ফলো করতে পারিনি আমি বা শুনতেও পারি না সবাইকে প্রপারলি। এ কি এখানে যে কোনো একজন বলো। প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড, কথা বলো, তোমরা তো সবাই পার্টিসিপেট করো এন্ড দ্যাটস হোয়াট আই লাইক মোস্ট। ওয়াই এক্সিস এ কতটুকু ইন্টারসেক্ট করবে ওইটা, আর বি হচ্ছে স্লোপ। এক্স্যাক্টলি, এইভাবে আমরা বলি। আরো টেকনিক্যাল টার্ম, যেহেতু আমরা সবাই মোটামুটি ম্যাথে খুবই ভালো, টেকনিক্যাল টার্ম হিসেবে বলতে পারি এ ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ইন্টারসেপ্ট এন্ড বি ইজ দ্য স্লোপ। এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ইন্টারসেপ্ট আর বিটা হচ্ছে স্লোপ। ইনফ্যাক্ট তুমি যদি এখানে ফর এক্সাম্পল ডিফারেন্সিয়েশন করো, দ্যাট মিন্স আমি যদি বলি ডি কিউ ডি ডিভাইডেড বাই আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপি, সেই ক্ষেত্রে স্লোপ হচ্ছে মাইনাস বি। সো স্লোপ মাইনাস, যেহেতু স্লোপ মাইনাস বি, দ্যাট মিন্স ইটস গোইং টু বি লেস দেন 0, সো দ্য স্লোপ ইজ নেগেটিভ এন্ড দ্যাটস ওয়াই ডিমান্ড কার্ভ ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং। সেভাবেও তুমি বলতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে আমার এ হচ্ছে ভার্টিক্যাল ইন্টারসেপ্ট আর বি হচ্ছে আমার স্লোপ কোএফিশিয়েন্ট। সো যেহেতু স্লোপ কোএফিশিয়েন্টের আগে আমার সাইনটা নেগেটিভ, ইট ইন্ডিকেটস দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ফর এক্সাম্পল পি এন্ড কিউডি, এই দুইটার মধ্যে আমার যে সম্পর্ক, এই দুইটার মধ্যে আমাদের সম্পর্কটা হচ্ছে নেগেটিভ। ইফ আদার থিংস রিমেইনিং সেম, পি ইজ গোইং, ওন প্রাইস ইজ গোইং টু এফেক্ট দ্য কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড নেগেটিভলি। নাও এটা হচ্ছে সিম্পল ফ্রেমওয়ার্কে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড এর মধ্যে সম্পর্ক, বাট অবভিয়াসলি ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ all these factors, যাদেরকে আমরা আদার ফ্যাক্টর বলেছি, they are really important to determine the quantity of demand. Obviously একজনের মান্থলি ইনকাম যদি হয় 1 লাখ টাকা, আরেকজনের মান্থলি ইনকাম যদি হয় 50,000 টাকা, and if both of them have same family size, definitely তাদের কোয়ান্টিটি ডিমান্ড একই রকম হয় না। কারণ কি? একজনের পারচেজিং পাওয়ার 1 লাখ, আরেকজনের পারচেজিং পাওয়ার হচ্ছে 50,000। সিজনের উপর ডিপেন্ড করতে পারে, গভর্নমেন্টের ট্যাক্স রেটের উপর ডিপেন্ড করতে পারে, সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টের প্রাইসের উপর ডিপেন্ড করতে পারে, কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্টের প্রাইসের উপর ডিপেন্ড করতে পারে। সো এটা সত্য যে মোটা দাগে কোনো একটা প্রোডাক্টের নিজের দামের সাথে তার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের এই সম্পর্ক নেগেটিভ, বাট অফ কোর্স উই ক্যানট ইগনোর দি এফেক্ট অফ আদার ফ্যাক্টরস। আমরা অন্যান্য ফ্যাক্টর এফেক্ট গুলিকে কোনোভাবে আমরা ইগনোর করতে পারি না। সো হোয়াট উই আর গোইং টু ডু ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, আমরা we want to bring the other factors in this particular discussion, এবং আমরা দেখতে চাই ফর এক্সাম্পল if income changes, how the demand change and how do we incorporate that change in this particular analysis, সেটাকে আমরা কিভাবে এখানে ইনকর্পোরেট করতে পারি সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। and that discussion will be done under the topic of dynamics of the demand curve dynamics, আমরা সেই ডিসকাশনটা করতে চাই। So I'll stop here today. আমি এখানে থামবো। If you have any question, go ahead. স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, একটু লাউডলি বলো। আচ্ছা এখানে একটু একটা কথা বলে নিই, যদি কোয়েশ্চেনটা এরকম হয় যে স্যার ফাংশনে পি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, কিন্তু গ্রাফে পি কে রেখেছেন ভার্টিক্যাল এক্সিসে, আর ফাংশনে কিউডি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, গ্রাফে রেখেছেন কিউডি কে হরাইজন্টাল এক্সিসে, which is the opposite way usually we do in the mathematical function when we transfer the function into a graph. যদি কোয়েশ্চেনটা এটা হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো প্লিজ ওয়েট, আমরা সাপ্লাইটাও যখন পড়বো সেখানেও আমরা দেখবো একই জিনিস, and then I think when we will discuss the market equilibrium I can answer the question. না স্যার, আমার মানে কোশ্চেনটা আজকের সাথে রিলেট না, আর একটু মানে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর সাথে একটু রিলেট, মানে এটা করা যাবে কিনা একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ আগে আমরা দেখি এই টপিকটাতে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। আচ্ছা ঠিক আছে, অবশ্যই তোমার কোয়েশ্চেনটা আমরা নিব, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, এমন কি কোনো গ্রাফ প্লট করা আছে যেখানে হচ্ছে আমাদের সবগুলা ফ্যাক্টরি ভ্যারিয়েবল হিসাবে কাউন্ট করা হয়েছে ডিমান্ডের ক্ষেত্রে? তুমি যদি তোমার কোয়েশ্চেনটা একটু ক্লিয়ার করতে পারো একটু, মানে তুমি কি এরকম বলার চেষ্টা করছো যে স্যার এমন কি কোনো গ্রাফ আমরা ড্র করতে পারি কিনা যেখানে সবগুলি ফ্যাক্টরকেই হয়তো গ্রাফে প্লট করা হয়েছে ডিমান্ড কার্ভে, দ্যাটস হোয়াট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট না? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে আমরা তো এইখানে তো প্রাইস বাদে অন্য সব ফ্যাক্টর গুলোকে তো আমি কনস্ট্যান্ট ধরে নিচ্ছি, যদি ওগুলা চেঞ্জিং হিসেবে রাখি তাহলে কি ওই গ্রাফটাকে প্লট করা পসিবল কিনা বা করছে কিনা এখন? Of course possible, but obviously it's not possible to incorporate all the changes in this two-dimensional figure. আমরা এই two-dimensional figure সেগুলিকে হয়তো করতে পারি না, কিন্তু তুমি এখানে যেমন এটা দেখাতে পারো, let's say income increased,
ইনকাম যদি বেড়ে যায় তাহলে ডিমান্ড কার্ভটাতে কি ধরনের চেঞ্জ আসবে, দ্যাটস হোয়াট ইউ ক্যান প্রেজেন্ট ইন দিস পার্টিকুলার ফিগার ইভেন দো ইটস 2 ডাইমেনশনাল ওয়ান, এবং সেটা হয়তো আমরা আমাদের ডাইনামিক্স অফ ডিমান্ড কার্ভে দেখাবো। বাট তুমি যদি ফর এক্সাম্পল এটার মধ্যে একই সাথে প্রাইস এবং ইনকামের চেঞ্জের কারণে এফেক্টটা কি হবে সেটা তুমি দেখাতে চাও, অফকোর্স ইউ নিড টু হ্যাভ 3 ডাইমেনশনাল ফিগার। আরো বেশি হলে আরো বেশি ডাইমেনশনে যাবে, রাইট, এক্স্যাক্টলি। কিন্তু তুমি তখন যেটা হবে, আমরা যারা এরকম ধরো বেসিক ইকোনমিক্স পড়ছি বা ম্যাথসে আমরা খুব ভালো না, ফর এক্সাম্পল আমি নিজেই ম্যাথসে হয়তো তোমার মতো এত স্মার্ট না, সো অবভিয়াসলি তাকে ওই জিনিসটার ডাইনামিক্সটা বোঝানো ইটস গোয়িং টু বি ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, ইটস নট গোয়িং টু বি কাপ অফ টি ফর এভরিওয়ান। বাট এখানে হয়তো জিনিসটাকে তুমি স্টেপ বাই স্টেপ অ্যানালিসিস করতে পারো এবং ওই চেঞ্জগুলিকে তুমি স্টেপ বাই স্টেপ এখানে অ্যাড করতে পারো, যেটাতে হয়তো you are not going to lose anything. You will be able to know the effect of income on the demand. You can analyze the effect of income on the demand. You are not going to lose anything, but of course it's rather more easy compared to the one we are talking about. জি স্যার, বুঝতে পারছি। Questions? ওকে, যদি কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা একটা ম্যাক্রোর কোয়েশ্চেন করতে চেয়েছিল একজন, আমি নামটা ফলো করতে পারিনি, প্লিজ বলো। জাহিদ নাম। জাহিদ, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা স্যার, মানে আমার কথাটা হচ্ছে ইকোনমিক্স আমরা পড়তেছি কি জন্য, মানে এই যে আমাদের ইকোনমিক্যাল বিষয়গুলোকে মানে একটা বেসিসের অনুসারে যেগুলো দেখতেছি বা হচ্ছে একটা এক্সপ্লেইন করতেছি, ধরেন হচ্ছে আমাদের যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার একটা ইকোনমিক্যাল ইয়ে আছে, বা হচ্ছে আবার সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা ইয়ে আছে। আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে মানে বর্তমান যে ক্যাপিটালিস্টিক সিস্টেমে ওইটা মানে ডেভেলপমেন্ট বলতে কি বোঝায়, এটা তো অবশ্যই এইটার সাথে এবং হচ্ছে কমিউনিজমের কখনোই মিল হবে না যেটা মনে হচ্ছে, বাট হচ্ছে আমি জাস্ট এটা জানতে চাচ্ছি বর্তমানে আমরা মানে কোনটাকে একটা ডেভেলপড কান্ট্রি বলতে পারি বা কিসের বেসিসে কিছুকে একটা ডেভেলপড বলতে পারি। ওকে, ফাইন। So there is a thanks for such a nice interesting question, এবং হয়তো শুধু এই টপিকটাই it could be a course, for example. Okay, there is a wide group of debate and discussion going on for long. What's the difference between growth and development? Growth versus development. Where should we more focus? Obviously এই দুটো শব্দ আমরা সবাই শুনেছি, তাই না? শুনেছেন এই শব্দ দুটো? একই জিনিস, গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট আর উন্নতি। হ্যাঁ, দুটো কি একই জিনিস, গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট? না স্যার, না। এবং কোর্সই আছে, এরকম কোর্সই আছে ইকোনমিক্সের বিভিন্ন জায়গায়, গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট। আমরা কোর্স পড়াই আমাদের ডিপার্টমেন্টে, ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স, আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলেও পড়াই, মাস্টার্স লেভেলেও পড়াই আমরা। সো there is a thin line of border or thin difference between these two concepts. So definitely তুমি যদি পুঁজিবাদী সমাজে ডেভেলপমেন্টের ধারণা আর আরেকটা যেটা তুমি বলছিলা যে কমিউনিস্ট সেন্সে ডেভেলপমেন্টের যে ধারণা, সব সময় যে ডেভেলপমেন্টের ধারণাটা মোটা দাগে একই রকম হবে ব্যাপারটা হয়তো সেরকম না, হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যদি এরকম ভাবে বলো যে গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কোথায়, এটা যদি আমি এরকম একটু পার্টিকুলারলি ক্লিয়ার করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় আমরা ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিগুলির মধ্যে আসলে কারা কোনটাকে বেশি ফোকাস করছে আর যারা একটু কমিউনিস্ট তারা কোনটাকে বেশি ফোকাস করছে সেটা আমরা বুঝতে পারবো, এবং পার্থক্যটা হয়তো আমাদের মধ্যে কিছুটা ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, গ্রোথ শব্দটা কিন্তু আমরা গত ক্লাসেই বলেছিলাম, মনে আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ওই যে জিডিপি গ্রোথের কথা বলেছিলাম। হ্যাঁ, সো গ্রোথ ইজ লাইক, তুমি এইভাবে বলতে পারো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইকোনমিক গ্রোথ বলতে আমরা আসলে জিডিপি গ্রোথকে বোঝাই, এবং ইটস মোর সর্ট অফ মনিটারি টার্ম, এবং এখানে আমরা আসলে কান্ট্রির শুধুমাত্র ইনকামটাকেই হয়তো মেজার করার চেষ্টা করি। দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য গ্রোথ, এন্ড অবভিয়াসলি এটার প্রচুর ডিবেটেবল একটা নাম্বার, এবং এটা নিয়ে
তুমি ডিবেট করতে পারো ওয়েদার ইট শুড বি ডান ইন দিস ওয়ে, যেভাবে জিডিপি মেজার করা হয় এভাবে কি মেজার করা উচিত কিনা, অথবা ওয়েদার জিডিপি ইজ গোয়িং টু কাভার all the income of the country. For example, in our society, I mean in this part of the world, we can see the homemakers, আমাদের যারা হোমমেকার আছে তাদের যে আর্নিং, হোমমেকারকে তুমি যদি পে করতা of course it's going to be a lot, তাই না? কিন্তু আমাদের কান্ট্রিতে তো হোমমেকারদেরকে আমরা ওইভাবে কোনোভাবেই মনিটারি টার্মসে আমরা তাদেরকে জাজ করি না। সো অবভিয়াসলি এই যে একটা সার্ভিস, এই সার্ভিসটা কোনোভাবেই জিডিপির মেজারমেন্টের মধ্যে আসছে না। সো এই ধরনের দুর্বলতা জিডিপির মধ্যে আছে ওভার দ্য ইয়ার, বাট ইভেন দেন মোটা দাগে অ্যাক্রস দি কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড জিডিপি ইজ দি মোস্ট রিলায়েবল মেজারমেন্ট অফ দি ইনকাম অফ এ কান্ট্রি। এবং যখন তুমি কান্ট্রির ইকোনমিক গ্রোথের কথা বলো, ইউ আর ইউজিং দি জিডিপি গ্রোথ এজ এ প্রক্সি। But the concept of development, I would say it in this way, that the concept of development is rather a broad concept. It's not related only with the income of the country. এটা শুধু কান্ট্রি ইনকামের সাথে রিলেটেড না। ডেভেলপমেন্টটাকে আমি বলবো একটা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো চিন্তা করা হয়। It's a overall point of view থেকে আমরা চিন্তা করি। For example, when you talk about development, of course income is important. Income is an important part of development, but at the same time, what's the status of your education? What's the status of your health? What's the even এখন তো ডেভেলপমেন্টে ইউজ করা হয় ফ্রিডম অফ চয়েস, এবং তুমি তোমার মতামতকে প্রকাশ করতে পারো কিনা, দ্যাটস অলসো আ সাইন অফ ডেভেলপমেন্ট। আমি সেটা করতে পারি কিনা, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। সো ডেভেলপমেন্ট ওভারঅল পার্সপেক্টিভ থেকে একটা মোর ব্রড কনসেপ্ট কম্পেয়ার টু গ্রোথ। এন্ড অফ কোর্স আমার কাছে পার্সোনালি তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো অ্যাজ এন, আমি হয়তো সেটাকে ইকোনমিস্টের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলো আর যেভাবেই বলো না কেন, আই উড লাইক টু put more weight on the economic development compared to economic growth. Because obviously GDP distribution নিয়ে হয়তো কথা আছে, জিডিপি গ্রোথ হচ্ছে সবাইকে গ্রোথের বেনিফিট পাচ্ছে কিনা, ঢাকা যেভাবে ফ্লারিশ হচ্ছে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট নীলফামারীর একটা অজপাড়া গ্রাম সেভাবেই একইভাবে ফ্লারিশ হচ্ছে কিনা? সো দেয়ার মাইট বি ডিবেট অন দোজ ইস্যুস, বাট অফ কোর্স development is important. Development indicates growth in every sector of the economy. ইকোনমির সবগুলি সেক্টরের গ্রোথকে হয়তো ইন্ডিকেট করছে ডেভেলপমেন্ট, ঠিক আছে? সো সেই পয়েন্ট থেকে হয়তো ডেভেলপমেন্ট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন গ্রোথ। ফর এক্সাম্পল তুমি দেখো, আমরা সবাই এই টার্মটা আমরা সবাই জানি, তো আমরা ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিনের, বাট এটা আমরা সবাই জানি, HDI, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স, তাই না? শুনি না আমরা? UNDP ক্যালকুলেট করে সারা ওয়ার্ল্ডে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স। জি স্যার, শোনা যায় এটা। তো হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে কোন কোন ভ্যারিয়েবল গুলি থাকে, আর পরের বার যখন রিপোর্টটা বের হবে জাস্ট রিপোর্টটার এক্সিকিউটিভ সামারিটা দেখবে। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে ইকোনমিক গ্রোথ, ইনকামকে ইউজ করা হয়, হেলথকে ইউজ করা হয়, এডুকেশনকে ইউজ করা হয়। এই তিনটা ইন্ডিকেটরকে ইউজ করে তারা একটা ইন্ডেক্স তৈরি করে, এবং যেটাকে বলে তারা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স। সো ইটস এন ইন্ডিকেটর অফ ডেভেলপমেন্ট, এটা একটা ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর। তারপরে আমরা এরকম জেন্ডারের জন্য ইন্ডেক্স দেখতে পাই, বিভিন্ন ধরনের ইন্ডেক্স দেখতে পাই। সো দিস আর দ্য ইন্ডিকেটরস, দিস আর দ্য GDP তো ওভার দ্য ইয়ার আমরা ক্যালকুলেট করছি, আমরা দেখছি, বাট GDP only indicates the income sector of the economy, while the other sectors related to the development of the society is ignored, যেটাকে হয়তো আমরা ইগনোর করি। অফকোর্স ইনকামটা ইম্পর্টেন্ট, বাট সেগুলি হয়তো ইগনোর। তাহলে সেই ইন্ডিকেটর গুলি কারা? আমরা হেলথের কথা বলতে পারি, আমরা এডুকেশনের কথা বলতে পারি, আমরা সিকিউরিটির কথা বলতে পারি। দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিকেটর। সো বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিকেটর তৈরি করে থাকে, ভ্যারিয়েবল তৈরি করে থাকে, বিভিন্ন ইন্ডেক্স তৈরি করে থাকে, টু মেজার the development stage of a particular country. But of course তুমি প্রত্যেকটা মেজারমেন্টেরই হয়তো প্রোজ এন্ড কনস আছে, পজিটিভ দিক নেগেটিভ দিক আছে ডেফিনেটলি। সো ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ, নান অফ দি ইন্ডিকেটরস আর কমপ্লিট, একেবারে যে কমপ্লিট সেটা বলা যাবে না, বাট অফ কোর্স দেয়ার আর সাম গুড ইন্ডিকেটরস। অবভিয়াসলি কিছু গুড ইন্ডিকেটর তো অবশ্যই আছে যেগুলি ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেবল। জাহিদ, তোমাকে কি কিছুটা সেন্স দিতে পেরেছি? থ্যাংক ইউ স্যার, মানে আমি বুঝতে পারলাম এটা নিয়ে অনেক মানে একটা বড় একটা বিষয়, এটা মানে খুব কম সময়ে কখনো বলা যাবে না। আপনি ক্যাপিটালিস্ট যারা, একটু জাস্ট তোমার সাথে অ্যাড করি যেহেতু ওইখান থেকে কথাটা আসছিল, তুমি কি যারা ক্যাপিটালিস্ট আর যারা সোশ্যালিস্ট তাদের মধ্যে তাহলে পার্থক্যটা একটু তোমার সামনে ভিজুয়ালাইজ করতে পারছো?
হ্যালো, হ্যাঁ তেমন পারছি না হয়তো বাট আমি যেটা বুঝতে পারতেছি আমি যেটা মানে মোটামুটি এইভাবে বন্টনের হ্যাঁ বন্টনের ইস্যুটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ ওই বন্টনের বিষয়টা আসছে এক্স্যাক্টলি তো। ইন টার্মস অফ সোশ্যালিস্ট সোসাইটি, অথবা তুমি যদি ইভেন কমিউনিস্টের কথাও বলো, সেখানে আসলে শুধু গ্রোথ অ্যাচিভমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট না। It's not important to achieve the growth. Of course, the distribution of growth is very important. So if you have a proper distribution of growth, then of course it's going to lead you the development. কিন্তু ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিগুলি হয়তো সেই ক্ষেত্রে এতটা কনসার্ন না। বুঝতে পারছি কথাটা জাহিদ? বুঝতে পারছি স্যার। Perfect. Thank you. So Thank you very much, sir. I'll stop here today. Inshallah, tomorrow we will carry on our discussion with the dynamics of demand, and I hope we can start the theory of supply also tomorrow. Thank you so much. Have a good day.